ഇന്ത്യയെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മോദിയെയും കൂട്ടരെയും സംഘപരിവാറിനെയും നേരിടുക എന്നുള്ളത് എത്ര വലിയ പോരാട്ടമാണെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി വ്യക്തമാക്കുകയാണ്. സാധാരണ ജനങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു എളുപ്പമായ സാഹചര്യമല്ല ഇന്ത്യയെ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത്. കാരണം ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെയും, കോടതികളെയും, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെയും, ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളെയും സംഘപരിവാർ എന്ന ക്യാൻസർ കഠിനമായി ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇവിടെ പറയുന്ന വാക്കുകൾ കേട്ടുകൊള്ളൂ. That do not think that we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. നമ്മൾ ഒരു ലെവൽ പ്ലേയിങ് ഫീൽഡിൽ അല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പോരാട്ടം അതികഠിനമാണ്. BJP എന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയോടോ RSS എന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയോടോ ആണ് നമ്മുടെ പോരാട്ടമെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. BJPയും RSSും രാജ്യത്തെ എല്ലാ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെയും പിടിച്ചടക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോരാടുന്നത് BJPയോടും RSSനോടും അവർ അടിച്ചമർത്തി ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റിനോടും ആണ്. അതുപോലെ മഹാരാഷ്ട്ര ഇലക്ഷനിൽ നടന്ന വലിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. In the last working committee meeting, I said very clearly that there is something wrong that has happened in the Maharashtra election. I said clearly that we are not comfortable with the way the election commission is holding elections. I said very clearly that the large number of new voters that have suddenly appeared, almost 1 crore new voters who have suddenly appeared between Lok Sabha and Vidhan Sabha in Maharashtra is problematic. And I put a challenge clearly in front of the election commission. And I said clearly to the election commission through that meeting that it is your duty to make the voter list transparent to the opposition. We said clearly we want to see the voters, the names of the voters who voted in the Lok Sabha election in Maharashtra, and we want to see the name of the voters who voted, names and addresses of the voters who voted in the Vidhan Sabha election. If they were to give us that data, the problem would be solved. Because we would know for sure whether there is a problem in Maharashtra or not. But I would like to state to this meeting that the election commission has refused to give us that information. Now I want to ask you, why would the election commission refuse to give us voter lists of the Maharashtra election? What purpose is served by not giving us and the rest of the opposition the voter list of the Maharashtra, Lok Sabha and Vidhan Sabha elections? Why will it damage the election commission to give us this list? And why are they not giving us this list? It is the duty of the election commission to provide transparency in elections. If there is a 1 crore increase in voters between Maharashtra, Lok Sabha and Vidhan Sabha, it is the duty and the sacred responsibility of the election commission to show us exactly why that has happened, and they are refusing to do it. And this is something every congressman and every opposition person has to keep in mind. There is a serious problem with our election system. And we might find it very difficult to accept this because we are the people who have put in place the election system. But we have to keep it in mind that there is a problem. And it is the duty of the election commission to come clean and to give us the data of the Maharashtra and the Haryana elections, to give us the data we are asking for, the opposition is asking for, and which they are refusing to give us. ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്ന രീതിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സംതൃപ്തിയില്ല. 2024 മെയിൽ നടന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനും ഈ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനും ഇടയ്ക്ക് ഏതാണ്ട് 1 കോടിയോളം പുതിയ ആളുകളെയാണ് സംഘപരിവാർ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റിൽ ചേർത്തത്. ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനുമായുള്ള മീറ്റിംഗിൽ ഇത് അവരോട് വ്യക്തമാക്കിയതാണ്. പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾക്ക് വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് നൽകേണ്ടത് അവരുടെ കടമയാണെന്ന്. ഈ പുതുതായി ചേർത്ത വോട്ടർമാർ ആരൊക്കെയാണെന്നും ലോക്സഭാ ഇലക്ഷനിൽ വോട്ട് ചെയ്തവർ ആരൊക്കെയാണെന്നും വ്യക്തമായി ഞങ്ങൾക്ക് കാണണമെന്ന്. എന്നാൽ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ അതിന് വിസമ്മതിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഇതിൽ നിന്ന് 100% വ്യക്തമാണല്ലോ ഇവിടെ നടന്നിരിക്കുന്ന കള്ളക്കളി. ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന്റെ കടമയാണ് ഇലക്ഷൻ പ്രോസസ് സുതാര്യമായി നടക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പാക്കാനുള്ളത്. ലോക്സഭാ ഇലക്ഷനും അതിനുശേഷം ഏതാനും മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് നടത്തിയ നിയമസഭാ ഇലക്ഷനും ഇടയിലായി പുതുതായി 1 കോടിയോളം വോട്ടർമാരെ വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വ്യക്തമായ അട്ടിമറിയുണ്ടെന്ന് 100% ഉറപ്പാണല്ലോ. ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്നത് ഇലക്ഷൻ അല്ല, മറിച്ച് സംഘപരിവാറിന്റെ സെലക്ഷനാണ്. രാജ്യത്തെ കുട്ടിച്ചോറാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഈ രാജ്യദ്രോഹികൾ. ഇനി അദ്ദേഹം തുടർന്ന് പറയുകയാണ്. So that is the
situation in which we are fighting. Investigative agencies which are supposed to investigate crimes are being used against opposition. They're being used against all opposition leadership. CBI, ED, all these structures. We do not know whether our institutions are working or are non-functional. It's pretty clear what the media is up to. Everybody knows. Even the people know that the media is no longer free and fair. So these are circumstances under which you're fighting this ideological battle. And I must tell you that I'm extremely proud of every single one of you. That you get up in the morning and you stand and you fight for what you believe in and what you know to be your politics. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ് നമ്മൾ നേരിടുന്നത്. രാജ്യത്തെ കാര്യങ്ങൾ ശരിയായി പോകുന്നതെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട അന്വേഷണ ഏജൻസികളെ, അത് CBI ആകട്ടെ, ED ആകട്ടെ, ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആകട്ടെ, എല്ലാത്തിനെയും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളെ അടിച്ചമർത്താനുള്ള ആയുധമായാണ് ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെ മീഡിയയുടെ സത്യാവസ്ഥയും എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. എല്ലാ മീഡിയകളെയും മോദിക്കൂട്ടം കൈയടക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രൊപ്പഗാൻഡയും ഫേക്ക് ന്യൂസും പ്രചരിപ്പിക്കാനാണ് മീഡിയകളെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ഈ ആശയപരമായ പോരാട്ടം നടത്തുന്നത്. നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും കുറിച്ച് എനിക്ക് അഭിമാനമാണ് ഉള്ളത്. ഇത്തരം അതിപ്രതികൂലമായ സാഹചര്യത്തിലും നിങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും എഴുന്നേറ്റ് നീതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കാനുള്ള പോരാട്ടം തുടർന്നു പോവുകയാണ്. എനിക്കറിയാം ഇതിന് താഴെ മണ്ടന്മാരുടെ കമന്റുകൾ വരുമെന്ന്. രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിനെതിരെയാണ് പോരാടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നും അദ്ദേഹം രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നും അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കണമെന്നും. എന്നാൽ മണ്ടന്മാരെ, നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയല്ല വിവേകമുള്ള ഇന്ത്യക്കാർക്കുള്ളത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ അവസ്ഥക്കെതിരെ, ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, അതായത് ഇന്ത്യയുടെ ഈ ദുരവസ്ഥക്കെതിരെ, മോദിയുടെ ഈ ജനദ്രോഹ ഗവൺമെന്റിനെതിരെയാണ് നമ്മുടെ പോരാട്ടം എന്നാണ്. എന്നാൽ ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞാലും അവർക്ക് അവരുടെ ചാണകബുദ്ധി വെച്ച് ആ കമന്റ് ഇടുന്നത് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നറിയാം. ഏതായാലും വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം കടന്നു പോകുന്നത്. ജനങ്ങൾ ഇനിയും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഈ ദുരവസ്ഥയിൽ നിന്ന് രാജ്യം കരകയറുകയില്ല എന്ന് ഉറപ്പാണ്. രാജ്യത്തിന്റെ അവസ്ഥ ഇതിലും ദുരിതപൂർവമാവുകയേ ഉള്ളൂ.